අර්බුදයට දැන් විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරනවා. කරන්න නුදුන්න කණ්ඩායම ඒව කරන්න එකඟ වෙලා. ඇත්තටම අපි ඒක ගැන සන්තෝෂයි. මොකද මේ කරන්න විරුද්ධ වුණ කණ්ඩායම දැන් එකඟ වෙලා මේක තැනකට තල්ලු කරගෙන අනේක ගැන. නමුත් ඇත්තටම මම බැංකුවට ගිහිල්ලා ණයක් ගත්තාම ගෙයක් ගන්න ගේ අරගෙන මාසිකව බැංකුවට ගෙවාගෙන යන්න ඕනේ. කලකට ගෙවාගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ගෙවන්න බැරුව යනවා. ඊට පස්සේ කලකට පස්සේ බැංකුව කියනවා ගේ සින්න වෙන්න යනවා කියලා. මම ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා බැංකුව එක කතා කරලා කොහොම හරි බැංකුව කැමති කරව ගන්නවා තවත් ණයක් මට දෙන්න. ඊට පස්සේ මම ගෙදර ඇවිල්ලා කිරිබත් කනවා. රාචින්න පත්තු කරනවා. ওই වගේ වැඩක් තමයි ඇත්තටම මෙතන මේ කතා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ හරිද? ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අර මුදල එක්ක තිබුණ givisumේ අපිට තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න මේවයි. මොකද අපි ජාත්‍යන්තර අර මුදල එක ගනුදෙනු කළා EFF එකක් තිබුණා. අපි ආණ්ඩු කරනකොටත් EFF එකක් තිබුණා. තේරුණා නේද? ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේ ගැටලු ප්‍රශ්න ගැන. මම පළවෙනිම කියන්න ඕනේ I want to say something about the IMF's transparency policy from their report. It says here IMF's transparency policy allows for the deletion of market sensitive information and premature disclosure of the authorities' policy intentions in published staff reports and other documents. We can understand there being a sensitivity about market information and that not being disclosed. But what we do not agree with is the premature disclosure of the authorities' policy intentions. If you have policy intentions, why don't you disclose it? We argued right through that even if the 225 cannot be kept informed, at least they should have had an in-camera session with the Finance Committee in Parliament and talked about the policy intentions. That was the responsibility of the government. The government did not discharge that responsibility, and we are critical of the disclosure policy of the IMF, and I need to make that absolutely clear. Because others always try to come and teach us about our disclosure policies. At least there could have been a debate. And we see this only when the President tables this in Parliament. And here, if I were to read a few things on the context and development from the report itself, it says, despite progress made under the 2016-19 EFF program, in other words, it's saying that the earlier program, there was progress in it, despite 2017 drought, 2018 political crisis and 2019 terrorist attacks. It further goes on to say, income tax and value-added taxes, VAT, and I'm reading from the report that it's in English, but drastically pricing mechanisms were discontinued, right? Drastically. And it says VAT were drastically cut in the late 2019 when the new government came. Estimated revenue losses were like 2% of GDP. The automatic fuel pricing mechanism was discontinued. These we introduced in the last period. It was discontinued by this government. And legislative reforms to enhance central banking autonomy and fiscal rules were suspended. A central bank autonomy bill had been drafted, but this government came in and they didn't bring it to Parliament. And now they are talking about it 3 years later on actually bringing this to Parliament. And then also I'm quoting from the report, this is page 5 from the report that I'm quoting. It says usable gross international reserves declined from 7.6 billion at the end of 2019 to 1.6 billion, less than 1 month of imports at the end of 2021. This is from the report what the IMF is talking about of the past period and what has happened in the present period. මේ ආර්ථිකය අර්බුදය ඇති කළේ මේ කණ්ඩායම ආර්ථික අර්බුදය ඇති කළේ මේ කණ්ඩායම ඒකට වග කියන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ රට ගලව ගන්න හදන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයෙන්. ඒක නිසා තමයි අපිට මේ ඇති වෙලා තියෙන විශාල ගැටලුව විශාල ප්‍රශ්නය මේ හේතුවයි. So the transparency policy, then the situation that has been created, inflation, උද්දමනය තමයි අපිට වෙලා තියෙන ලොකුම ගැටලුව ප්‍රශ්නය. එක පැත්තකින් බලපුවාම 100%කට විතර ගියා ආහාර උද්දමනය, අනික් එක 70%කට විතර ගියා. CCPI එක Colombo Consumer Price Index එක 22 සැප්තැම්බර් මාසයේ 70%යි ජනවාරි මාසයේ 154ට බැහැලා තිබෙනවා. ඇයි මේ සල්ලි අච්චු ගහපු නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ හේතුව නිසා තමයි මේ දේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ කිව්වා මොන පිස්සුද? IMF එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මොක ඔයාටවත් යන්න ඕනේ නැහැ. මේක අපි දන්නවා විසඳන්න. සල්ලි අච්චු ගහලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. විකල්පය මොකක්ද කියලා.
ජනාධිපති මෙතන ඇවිල්ලා අහනවා විපක්ෂයෙන් අහනවා IMF එකට විකල්පය මොකක්ද කියලා. ජනාධිපතිතුමාගේ අර දෙපැත්තේ ඉන්න අයගෙන් අහන්න ඕනේ විකල්පය මොකක්ද කියලා. නැත්නම් ජනාධිපතිතුමා අනිත් පැත්ත හැරිලා ඔය කණ්ඩායමෙන් අහන්න තිබුණේ විකල්පය මොකක්ද කියලා. මොකද අපි EF එකක් තිබුණා 2016 17 18 19 EF එකක් තිබුණා. ඉතින් විකල්පයේ ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ අපි එක නෙමෙයි. අපිට මේ වෙන වෙන ගැටලු ප්‍රශ්න රාශියක්ම තියෙනවා. මොකද මේක පිළිබඳව මුලින් කතා නොකළපු නිසා. දැන් බැංකු ක්ෂේත්‍රය ගැනත් මේක සඳහන් කරනවා. NPL එක non performing loans එක කියනවා 20යි 21 අවසානයේදී 7.6යි සෙප්තැම්බර් මාසේ 22 19.9යි. නමුත් මේකෙම කියනවා IFRS quality deterioration එකක් තියෙනවා කියලා අධික ලෙස quality deterioration එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි මම දැම්මම කියනවා දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ IMF එකට පස්සේ තියෙන්නේ ණය දුන්න පාර්ශවයන් සමග ඉන්දියාව ජපානය චීනය සමගත් පැරිස් කබ්බයක් සමගත් ඊට පස්සේ පුද්ගලීකව ISB ගත්තයක් සමග සාකච්ඡාවල් තියෙනවා. ඒ සාකච්ඡාවල් වලට යනකොට අපි මුල ඉඳලා කියපු දෙයම කියනවා හයා කට් එකට යනකොට අපේ අභ්‍යන්තර ණය හයා කට් එකකට යන්න එපා. අපේ බැංකුව අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. මේකේ කියනවා ලොකු ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා මම ඒව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ විස්තරාත්මකව. ඒ නිසා ඒවා අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ඉතින් අපි ඒ ස්ථාවරය දැමම සඳහන් කරනවා. මේක අපි විසඳන්න යනකොට අපි බැංකු පද්ධතිය අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. එතකොට මෙතන ලොකු ගැටලු ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. මම ඒ තුන ගැන කතා කරන්න යනවා. එකක් ඇවිල්ලා මේ බදු ක්‍රමය ගැන. තර්කයක් නැහැ. ආදායම වැඩි වෙන්න ඕනේ. බදු ඉහළට යන්න ඕනේ. අපි 2010 දී ආණ්ඩුව ගන්නකොට 2015 දී වගකීම ගන්නකොට අපේ ආදායම දළදේශීය නිෂ්පාදනය 10%ක් විතර. අපි 2019 දී අයින් වෙනකොට 13%කට කිට්ටු වුණා දළදේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රතිශතයක් හැටියට. එතකොට ටැක්ස් දැල ඇවිල්ලා 9,65,000න් ලක්ෂ 15කට ඉහළ ගියා ඒ වෙලාවේදී. ඒ කියන්නේ අනික් අය වගකීම ගන්න ඕනේ. ගෙවපු නැති කොටස් ඉන්නවා මේ රටේ. ගෙවන්න පුළුවන් කොටස් ඉන්නවා. ඒ අය බදු ගෙවන්න ඕනේ. ඒ අය බේරලා හිටියා. ඒ අයවත් අපි මේ දැල ඇතුළට අපි ලං කළ ගත්තා. නමුත් අද ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උද්දමනයේ ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙන නිසා ලක්ෂයක පඩිය කියන්නේ ධනපති පඩියක් නෙමෙයි අද. අද දරුව බලා ගන්න තියෙනවා, කන්න තියෙනවා, වෑන් එකට ගෙවන්න තියෙනවා, භූමි තෙල්, පෙට්‍රල්, ඩීසල් ගෙවල් තියෙන එක පොත්පත් ගන්න වෙනවා දරුවන්ට. සපත්තු කුට්ටමක් ගිය අවුරුද්ද පෙබරවාරි මාසේ ගත්තා නම් රුපියල් 1900යි. මේ අවුරුද්ද 3000කට වැඩි. දරුවට සපත්තු කුට්ටමක් ගන්න වෙනවා නම්. ඒ නිසා තමයි අපි තර්ක කරලා තියෙන්නේ. දුප්පත් අය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ රජයක්. IMF එක තියා කවුරු එක්ක ගිවිසුම් ගැහුවත් ඒක ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ ටැක්ස් ෆ්‍රී ස්ලැබ් එක වැඩි කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒතර තර්ක කරනවා. තර්ක කරලා කියනවා ඒකට ඒතර මුදල් නැතුව එයි කොහොමද මුදල් ලබා ගන්න කියලා. මුදල් ලබා ගන්න ක්‍රම හුඟක් තියෙනවා. සිගරට් බද්ද විතරක් නෙමෙයි සිගරට් බද්දෙමුත් ගන්න පුළුවන්. තව ක්‍රම විදි තියෙනවා. තියන අයගෙන් ගන්න ඕනේ. නැති මිනිස්සුන්ට ගහලා වැඩක් නැහැ. තියන මිනිස්සුන්ගෙන් ගන්න ඕනේ. එතන තමයි අපිට තියෙන මේ ගැටලුව ඇවිල්ලා ඒක නිසා තමයි තියෙන ගැටලුව. මේක ඇවිල්ලා හරියටම මෙහෙම එකක් නේ වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? කියනවා බඩු මිල වැඩි වෙලා. ආදායම එතනමයි. හැබැයි ගෙදර ඉන්න මහත්තයා මත්පැන් ගන්නවා. මහත්තයා මත්පැන් බොනවා. ඊට පස්සේ මහත්තයාගේ මත්පැන් නතර කරන්නේ නැතුව අපි කියනවා වේල 3ක් වෙනකොට වේල 2ක් කමු කියලා. ඕක තමයි අපි දුප්පත් මිනිස්සුන්ට කරලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය. අපි දැනගන්න ඕනේ කොතනින්ද කියලා ඒ බද්ද ගන්න ඕනේ කියන එක. අපි පැහැදිලිව ඒක සඳහන් කරනවා. මේ මිනිස්සුන්ට අමාරු කරලා තියෙන්නේ. මට කියන්න හුඟක් හේතු තියෙනවා. ලේසිම දේ කළේ ටැක්ස් ස්ලැබ් එක අඩු කළා. මිනිස්සුන්ට බදු ගෙවන්න කිව්වා. දුප්පත් මිනිස්සු බදු ගෙවන්න ඕනේ. ධනපතින්ගෙන් මොනවත් ගත්තේ නැහැ. මේක ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ වාර්තාවේ 110 වෙනි පිටුවේ ගිහිල්ලා බලන්න 110 වෙනි පිටුවේ සම්පූර්ණයෙන්ම සඳහන් වෙනවා. අපි ඉඩම් බද්දක් ගහනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ටැග්ගක් දුන්නොත් බද්දක් ගහනවා කියනවා. උරුමයක් ලැබුණොත් බද්දක් ගහනවා කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ 20යි 25 කරනවා කියලා. 20යි 25 කරනවා කියලා. මං අහන්න කැමතියි අය ඒක ඉස්සල කළේ නැත්තේ කියලා. ඇයි? මොකද මේ අඩු ආදායම් ලාභීන්ට මෙච්චර පහර ගහන්නේ? ඉස්සල කරන්න තිබුණේ ඒවා.
ඇයි අපි දන්නවා මේක 17 වෙනි වතාව IMF එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ 9 වතාවයි අපි සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ මේක සම්පූර්ණ වෙන්නෙත් නෑ මේ විදියට ගියොත් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නෑ මේක ඒක දන්න දන්න එක 20යි 25ට දැම්මේ ඒ නිසා අපි හරියටම සංවේදී වෙන්න ඕනේ රටේ ප්‍රශ්නය ගැන IMF එකට යන්න කියලා කිව්වේ අපි මුලින් ඉඳලම කිව්වේ යන්න නමුත් මේක ගෙනල්ලා මුදල් කාරක සභාවේ කතා කළා නම් අපි පැහැදිලිව කියනවා කොහොමද මේ මුදල් ලබා ගන්න ඕනේ කාගෙන්ද මේ මුදල් ලබා ගන්න ඕනේ කියන එක මගේ දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා මේකයි දුප්පත් අය ආරක්ෂා කරන්න social safety net එකක් තියෙන්න ඕනේ සමාජ ආරක්ෂණ දැලක් තියෙන්නට ඕනේ ඒකට සමාජ ආරක්ෂණ 50ක් 2002 2003 ගෙනාවා නමුත් අද වෙනකම් වෙලා තියෙන්නේ සමෘද්ධිය හරහා ලබා දෙන එක තමයි දීලා තියෙන්නේ මුදල සමෘද්ධිය හදා ලබා දෙන එක හැබැයි මෙතන ගැටලුව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි කියන්නේ හැමෝම දන්නවා 60ක් විතර ඉන්නේ සමෘද්ධිය නොලැබිය යුතු අය ලැබෙන්න ඕනේ කට්ටියට දෙගුණය තුන්ගුණය කළත් අපි විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි දුප්පතා බලා ගන්න ඕනේ. නුසුදු වයසට දෙන්න බෑ. දැන් මොනවද කියන්නේ ඒක අයින් කරලා මේ සමෘද්ධි නියාමකයන් එවන්නේ නැතුව ග්‍රාම නිලධාරීන් එවලා ඒ ක්‍රමයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා ගිහිල්ලා බලනවා ගියක් තියෙනවද වාහනයක් තියෙනවද කාටද ඡන්දේ දැම්මේ දේශපාලනී කරපු ක්‍රමයක් තියෙන්නේ සමෘද්ධිය තුල ඒක නැවත කරන්න එපා මම මේක රජයට විතරක් නෙමෙයි කියන්නේ ලෝක බැංකුවට කියනවා අලුත් ක්‍රමයක් හදනවා නම් විද්‍යාත්මක පදනමින් හදන්න පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරු කියලා තියෙනවා මේක කරන්න විදුලි පරිභෝජනය හරහා ඒක විද්‍යාත්මකයි කිලෝවට් 30ක් ගන්නවා නම් කවුරු හරි ඒ කියන්නේ ශීතකරණයක් ෆ්‍රිජ් එකක්වත් නැහැ ගෙදර කිලෝවට් 60 නැත්නම් කිලෝවට් 90ක් එක ක්‍රමයක්වත් අංග සම්පූර්ණ නැහැ නමුත් මේ ක්‍රමය ගත්තොත් 80ක් හරියයි 120 ප්‍රශ්නයක් තියෙයි නමුත් 60 ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ නිසා දුප්පත් අයට කරන්න සාධාරණත්වයේ කරන්න අවසානයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මේකයි මුලසුනේ සිටින മന്ത്രിතුමනි දූෂණයට ගැන ඊයේ කතා කරන ජනාධිපතිතුමා එක්ක ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ඔව් පනතක් ගේනවා කියලා කිව්වා the presidential commission of inquiry and special commission of inquiry on political victimization between 8 January 2015 and 16 November 2019 and this is in a gazette extraordinary right dated 9/1/2020 ඒගොල්ලන් කිව්වා කේසස් 90ක් තියෙනවා කියලා කිව්වා මේ කේසස් 90න් භාගයකට වැඩිය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අහෝසි කරලා තියෙන්නේ අනේ මම කියන්න ඕනේ ජනාධිපතිතුමාටයි ආණ්ඩුවටයි අපේ රටේ පනත් වල අඩුපාඩුවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ක්‍රියා කිරීමේ අඩුපාඩුවක් තියෙන්නේ හොරු අල්ලන්නේ නැති අඩුපාඩුවක් තියෙන්නේ පනතක් ගෙනාවොත් අපි ඒකට සහයෝගය දෙනවා නමුත් මේ රටේ ජනතාවට ඒකෙන් සහායක් ලැබෙන්නේ නැහැ හොරු අල්ලන්නේ නැත්නම් සහායක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා තමයි IMF කොන්දේසි අනුව දූෂණ විරෝධී පනත් සම්මත කළද වග උත්තර කරුවන් නිදහස් කොට රාජ්‍ය දඩුවම් දෙයිද මිනිස්සු කියනවා නැහැ ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ නිසා ස්වාධීන නඩු පැවරීමේ කාර්යාලයක් දෙන්න ඕනේ පත් කරන්න ඕනේ එක්කද හොරු අල්ලන්න ඕනේ එතකොට තමයි විශ්වාසය ඇති වෙන්නේ පොදු ජනතාවටත් ඒ වගේම ආයෝජකයට විශ්වාසය ඇති වෙන්නේ ඒ හරහායි බොහොම ස්තුතියි Thank you.